हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Hare Krishna Vasudevaya. Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naradeva Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayam Udirayet Tato Tato Jayam Mudirave Nashta Prayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama-sloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Bhaktir Bhavati Naistaki. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದು 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದ ಇದು. ಸೊ ನಾಳೆ ಅಷ್ಟದ ನಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ನಾಳೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 2ನೇ ಸ್ಕಂದದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಾರದ ಉವಾಚ Narada Uvacha ನಾರದ ಉವಾಚ Narada Uvacha ದೇವ ದೇವ ನಮಸ್ತೆಸ್ತು Devanamastu ದೇವ ದೇವ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅಸ್ತು Deva Deva Namastu ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಬಹಳ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? Clear ಇದೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂದೇನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೇವ ದೇವ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ದೇವ ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಭೂತ ಭಾವನ ಪೂರ್ವಜ ಭೂತ ಭಾವನ ಪೂಜಿ ಭೂತ ಪೂರ್ವಜ ಭಾವನ ಪೂರ್ವಜ ಭೂತ ಭಾವನ ಪೂರ್ವಜ ತದ್ವಿಜಾನೀಹಿ ಯಜ್ಞಾನಂ ವಿಜಾನನೀಹಿ ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ವಿಜಾನೀಹಿ ಯಜ್ಞಾನಂ ತಾನೀಹಿ ಜ್ಞಾನಂ ಆತ್ಮತತ್ವಾನಿ ದರ್ಶನಂ ಆತ್ಮತತ್ವಾನಿ ದರ್ಶಿನಂ ಆತ್ಮತತ್ವನಿ ದರ್ಶನಂ ಆತ್ಮತತ್ವಾನಿ ದರ್ಶಿನಂ. ಮಾತಾಜಿ ಓದಿಸ್ತೀರಾ? ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ತದಾ?
ಹರಿಣಿ ಕಕ್ಕೇರಿ ಓದ್ತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹರಿಣಿ ಕಕ್ಕೇರಿ ಓದ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಓದ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ನಾರದಾಚ ದೇವದೇವ ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಭೂತಭಾವನ್ ಪೂರ್ವಜಾ ತದಾ ವಿಜಾನಿಹಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ನಾಮ ಆತ್ಮಾತ್ವ ನಿದರ್ಶನಂ. ಸಾರಿ ಮಾತಾಜಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಯ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪ್ರಭುಜಿ ನಾನು ಓದ್ಲಾ? ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಗೀತಾ ಓದ್ಲಾ? ಎಂ. ಚಂದ್ರಕಲಾ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಯಾ? ಗೀತಾ ಎಂ ಮಾತಾಜಿ ಓದ್ತೀರಾ? ಗೀತಾ ಎಂ ಮಾತಾಜಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ದೇವ ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಭೂತ ಭಾವನಾ ಪೂರ್ವಜ ತದಾ ವಿಜಾನೀಹಿ ಯಜ್ಞಾನಮಾತ್ಮತತ್ವ ನಿರ್ದೇಶನಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ಅನುವಾದ ಹೋದ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ? ಬೇಡ ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಅನುವಾದ ಓದ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ನೀವೇನ್ ಓದಿದ್ರಿ? ದೇವದೇವ ನಮಸ್ತೆ ಇದು ಓದಿದ್ರಲ್ಲ? ಪದಾರ್ಥ ಅನುವಾದ ಮಾತಾಜಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ಓದ್ಬೇಡಿ, ಬೆಟರ್. ಪ್ರಭುಜಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಓದ್ಲಾ? ಪ್ರಭುಜಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಓದಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರಭು, ಓದಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದ್ರು ಓದಿ? ನಾರದ ಉವಾಚ, ಶ್ರೀ ನಾರದರು ಹೇಳಿದರು, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರ ದೇವನೇ ನಮಃ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ತೇ ನಿನಗೆ, ಅಸ್ತು ಆಗಲಿ, ಭೂತ ಭಾವನ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ಉತ್ಪಾದಕನೇ, ಪೂರ್ವಜ ಮೊದಲು ಜನಿಸಿದವನೇ, ತತ್ ವಿಜಾನಿಹಿ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿವರಿಸು. ಯತ್ ಜ್ಞಾನಂ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವು, ಆತ್ಮತತ್ವ ಆ ಅಲೌಕಿಕವನ್ನು, ನಿದರ್ಶನಂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು. ಅನುವಾದ: ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ಎಲೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖನೇ, ಪ್ರಥಮ ಜಾತ ಜೀವನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಆತ್ಮದ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮದ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಂತಹ ಆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತಿಳಿಸು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಾ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಓದಿದ್ರಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಪರಂಪರಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಜಾತಿ ಜೀವಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ನೇರವಾಗಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಅನಂತರ ಅದೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ನಾರದರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತೆಂದು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾರದರು ಜ್ಞಾನತಾಕೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅದನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಥೋಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರಾ ಪದ್ಧತಿಯ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 4.2 ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ. ಕುತೂಹಲಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವಿನಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಶರಣಾರ್ಥನಾಗಿ ಗುರುವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ವಿನಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನವು ಹಣ ವಿನಿಮಯದಿಂದ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ನಾರದರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಬಂದ ಗುರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಯಿಂದ ಗುರುವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಮಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ದೇಶ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣಿ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ,
ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡಿದ್ದು ಶುಕಮುನಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು, ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ ಗುರುಷ ಪರಂಪರಾನುಗತವಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಅವರು ಶುಕಮುನಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ನಾರದರ ಮಧ್ಯೆ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾರದರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸೊ ನಾರದರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಅವರ ಮಗ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅವರೇ ತಂದೆ ಕೂಡ ಅವರೇ ಗುರು ಕೂಡ ನಾರದರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಸೊ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾರದರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಕಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೇ ಇರೋ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಡ ಯಾರ ಮೇಲೋ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ಹೇಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾರದರು ಕೂಡ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಅವರು ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಶಿಷ್ಯರಾಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಶಿಷ್ಯರಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗುರುವನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ತತ್ವ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಗೆ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದೇ ವಿಧಾನ ಹೇಳಿದ್ ನಮ್ಗೆ. ಏನ್ ವಿಧಾನ? ಏವಂ ಇಮಂ ವಿವಸ್ವತೆ ಯೋಗಂ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್ ಅಹಂ ಅವ್ಯಯಂ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಮನವೇ ಪ್ರಾಹ ಮನುರ್ ಇಕ್ಷ್ವಾಕವೇ ಅಬ್ರವೀತ್ ಏವಂ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಇಮಂ ರಾಜರ್ಷು ವಿದುಹು ಸಕಾಲೇ ನೇಹ ಮಾತ ಯೋಗೋ ನಶ ಪರತಪ. ಸೊ ಭಗವಂತನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಗುರುಷ್ಯ ಪರಂಪರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಗುರುಷ್ಯ ಪರಂಪರ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ನಾರದರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರು ಗುರು, ಸದ್ಗುರು, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗುರುವಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಂದು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ತಿಳಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ವಿನಮ್ರ ಭಾವದಿಂದ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ತಿಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ವಿಧೇಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನವು ಹಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜ್ಞಾನ. ಇವತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಹೀಗೆ. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹೀಗಿರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದ ಒಂದು ವರ್ಗ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಸೊ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಫೀಸು, ಇಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹಣದ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂದು ಇದೇ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ನಾರದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಇವಾಗ ನಾರದರಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಫೀಸು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾರದರು ವೇದವ್ಯಾಸಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಫೀಸು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕೇವಲ ಅವರನ್ನು ನಾವು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ, ಸೊ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರ ಮುಖ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಬೇಡ, ನನಗೇನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಾನೇನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಇದರ ವಿತರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಂದ್ರೆ, ಆಚಾರ್ಯರಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಅವನ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅವತರಿಸಿರೋದು. ಅದೇ ಅವರ ಮುಖ್ಯ
ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆದೇನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಲಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ವೇದ ಜ್ಞಾನ, ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾವುದು? ಜ್ಞಾನ. ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಈ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆಚಾರ್ಯರ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿತರಣೆ, ಇದರ ಪ್ರಚಾರ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇ ನಾವು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ದೋಷಗಳಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು, ಆ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಇದೇನು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿತರಣೆ, ಇದರ ಒಂದು ಲಾಭ ಜನರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಪ್ರಭುಪಾದ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿರ ಅವರ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ಬಾಗ್ ಬಜಾರ್ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಗೌಡಿಯ ಮಠ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಗುರುಗಳ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರೋ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಗುರುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತು ನಂದೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರು ನೋಡೋದು ಈ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ನಾವೊಂದು ಪಂಗಡ, ನೀವೊಂದು ಪಂಗಡ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಳೋದು, ಇದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇನೋ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ, ಆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಲರ್ ಸೆಟ್ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಆಚಾರ್ಯರು, ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಾರದರು, ಈ ಗುರುಶ್ರೀ ಪರಂಪರೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ಭಗವಂತನ ಆತ್ಮೀಯರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇದರ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದ, ಆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಆಚಾರ್ಯ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನ್ನ ಇನ್ಯಾವ ವಿಧಾನದಿಂದನೂ ಅವರ ನಾವು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅದು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾರದರು ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ ನಾರದರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದ್ರು. ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಅವರ ಗುರುಶ್ರೀ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರು ಅವ್ರ ಗುರುವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಂತರ ಅವರು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಪಸ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇದು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಯದ್ ರೂಪಂ ಯದ್ ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ಯದ್ರೂಪಂ ಯದಧಿಷ್ಠಾನಂ ಯತ ಸೃಷ್ಟಂ ಇದಂ ಪ್ರಭೋ
ಯಥಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಇದಂ ಪ್ರಭೋ ಯತ್ ಸಂಸ್ಥಂ ಯತ್ ಪರಂ ಯಚ್ಚ ಯತ್ ಸಂಸ್ಥಂ ಯತ್ ಪರಂ ಯಚ್ಚ ತತ್ ತತ್ವಂ ವದ ತತ್ವತಃ ತತ್ ತತ್ವಂ ವದ ತತ್ವತಃ ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ? ಓದಿಸ್ತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ? ಯಾರು ಪ್ರಭಾಚಂದ್ರು ಓದ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾರತ್ರ ಬುಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓದ್ಬೇಕು? ಭಾವಾರ್ಥ ಓದ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ಲೋಕ ಓದಿ. ಯದ್ರೂಪಂ ಯದಸ್ತಷ್ಟಂ ಯದಸ್ತಷ್ಟಂ ಯತ್ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಇದಂ ಪ್ರಭೋ ಯಸ್ತಂ ಸ್ತಂ ಯದಸ್ ಯತಸ್ತಂ ತತ್ವಂ ವದ ತತ್ವತಃ. ಯಾರಿಗ ಓದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಯಾರು ಬುಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓದಿ. ಯದ್ರೂಪಂ ಯದಧಿಷ್ಠಾನಂ ಯತಃ ಸೃಷ್ಟಮಿದಂ ಪ್ರಭೋ ಯತ್ ಸಂಸಂ ಯತ್ಸರಂ ಯಚ್ಚ ತತ್ತತ್ವಂ ವದ ತತ್ವತಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಯದ್ರೂಪಂ ಯದ್ ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ಯತಃ ಸೃಷ್ಟಮಿದಂ ಪ್ರಭೋ ಯತ್ ಸಂಸ್ಥಂ ಯತ್ ಪರಂ ಯಚ್ಚ ತತ್ವತಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರು ಓದಿದ್ದವ್ರು ಓದಿ. ಆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಅನುವಾದ ಓದಿ. ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಸೀತಾ. ಅರ್ಥ ಯತ್ ಏನು ರೂಪಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಯತ್ ಏನು ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ ಓದಿ. ಈಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯತಃ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೃಷ್ಟಂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಇದಂ ಈ ಜಗತ್ತು, ಪ್ರಭೋ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ಯತ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥಂ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೋ, ಯತ್ ಏನು, ಪರಂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ, ಯತ್ ಏನಿವೆ, ಚ ಮತ್ತು ತತ್ ಇದರ, ತತ್ವಂ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿವರಿಸು, ತತ್ವತಃ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ. ಅನುವಾದ. ಪ್ರಿಯ ತಂದೆಯೇ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಾಯಿತು, ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಭಾವಾರ್ಥ ಓದ್ತೀನಿ ಪ್ರಭು. ಭಾವಾರ್ಥ ಓದಿ. ಯಾರು ಓದಿ. ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಯುಕ್ತವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾಸ್ತಿಕರು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಾರೆ. ದೈವಹೀನ ನಾಸ್ತಿಕರು ತಮ್ಮ ಫಲವತ್ತಾದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೂಪಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಾದಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರಾದರೂ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಚೇತನಾತ್ಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಮುಖೇನ ವಿವರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತತ್ವಸೂತ್ರಾನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಯಸಿದರು. ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜ್ಞಾನವು ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಾದ ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆಧಾರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಯಾರೊಬ್ಬನೂ 3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವೆಂದರೆ ಜೀವಿಗಳು, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಂತಿಮ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಜೀವಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರ ಜಗತ್ತಾಗಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಕಾಣಬಲ್ಲನು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಮಂಜಸ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೇಧಾವಿಯೊಬ್ಬನ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನೈಜ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾರದರು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹಿಂದೆ. ಸೊ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮೆದುಳು ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸೊ ಅದರಿಂದಾನೇ ಒಂದು ಯಾವುದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಯಾರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇದಿದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವ್ ಹೇಳೋದು ಈ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇದು ವಿಶ್ವ, ಇಷ್ಟು ಲೋಕಗಳು, ಇಷ್ಟು ತರಹದ ವಾತಾವರಣಗಳು, ತರಹದ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಏನೋ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಮೆದುಳು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದೆ ಅದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಭಕ್ತರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಯಾರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಪುಟ ಇರ್ಬೋದು, 100-500 ಪುಟ ಪುಸ್ತಕ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹಳೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಹಳೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಹಾಳೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹೇಗೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಬಿದ್ದು ಆ ಶೀಟ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಶೀಟಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ, ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶ್ಲೋಕ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಫುಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ತಯಾರಿ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಶನೇ ಇರೋದು ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್ ಯಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಜೀವಿಗಳೆಷ್ಟು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಯೋಚನೆ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಊರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಗರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರು ಅವಾಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಗರ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ನಗರ ಬೇಡ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಅದು ಬೇಡ, ಒಂದು ಮನೆ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ ಆಯ್ತು ಹಿಂದೆ, ಅದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವವು ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನಂಬ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೂಡ ಒಂದು 0.0000 ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಹೆಡ್ಸ್ ಬರೋದು, ಟೈಲ್ಸ್ ಬರೋದು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 1/2. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಇದು ಆಟ, ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೌಕಾಬಾರ ಏನೋ ಆಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಡೈಸ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1/6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನಂಬರ್ 1 ಬರೋದು, ನಂಬರ್ 2 ಬರೋದು, ನಂಬರ್ 3 ಬರೋದು, 6 ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ 2 ಡೈಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ನೊಂಥರ, ಅದನ್ನ 1/36 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2 ಒಂದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬರೋದು ಆ ತರ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಈ ತರ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಹೇಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ತರ ಇವರು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಫೋಟದ ಮೂಲಕ
ಯಾವುದೋ ಸಿಂಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ 1 × 10⁻⁴ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಇದಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳೋದು ಈ ರೀತಿ ಹೇಗೋ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು, ಹೇಗೋ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅದು ಹೀಗಾಯ್ತು, ಅದು ಹಾಗಾಯ್ತು, ಹಾಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ತು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಗಳು ಬಂತು, ಹಾಗೆ ಲೋಕಗಳು ಬಂತು, ಹಾಗೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಬಂತು, ಹಾಗೆ ನೀರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು, ಹಾಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ನಂಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಇದಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೊ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಈ ತರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಹೇಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ತಿಳಿದದ್ದು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾರದರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರಣ ಇದೆ, ಅದೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದು ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರ ಗುಣಗಳೇನು, ಅವರ ರೂಪವೇನು, ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇನು, ಅದನ್ನ ನಾರದರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಪಂಚದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಯಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಡೀತದೆ. ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಟ್ರೈನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೋಗಿ 1, 2, 3 ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು 15-20 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು 20ನೇ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ 19ನೇ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು 19ನೇ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 19ನೇ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಬೋಗಿಗಳಿವೆ, 18ನೇದಿದೆ, 17ನೇದಿದೆ, 16 ಇದೆಲ್ಲ ಚೈನ್ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಕಾರಣ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೋಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಕಾರಣ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರಣ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪಿತಾಮಹ ಅಂದ್ರೆ ತಾತ, ಅಜ್ಜ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಜ್ಜ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂದೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ, ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು, ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ತಂದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹಿಂದೆ ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ, ಇಂಜಿನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ, ಎಷ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮದು ಮೂಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕಾರಣ, ಇದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಸರ್ವ ಕಾರಣಂ ಈಶ್ವರ ಪರಮಃ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಆದಿರ್ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಅವನ ಕಾರಣ. ಸೊ ನಾವು ಕಾರಣಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಅನಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಮುಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಕಾರಣರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಆದಿ ಅವನೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಅನಾದಿರ್ ಗೋವಿಂದ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾರದರು ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಶುಕಮುನಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಫುಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ, ಹೆಚ್ಚು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕನ ಓದೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 3ನೇದು. ಸರ್ವಂ ಹೇತದ್ ಭವಾನ್ ವೇದ ಭವಾನ್ ವೇದ ಸರ್ವಂ ಹೇತದ್ ಭವಾನ್ ವೇದ
भवान् वेद भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतभव्य भवत्प्रभुः करामलकवद्विश्वम् 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 विज्ञानावसितं तव विज्ञानावसितं तव विज्ञानावसितं तव विज्ञानावसितं तव हरे कृष्ण माताजी सर्वहेत्यद्भवान् वेद भूतभव्य भवत्प्रभुः करामलकवत् विश्वं विज्ञानावसितं तव। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। ವಿಜಯಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲಾಜಿ ಓದ್ತೀರಾ ಶ್ಲೋಕನ? ವಿಜಯಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲಾಜಿ. ವಿಮಲಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಓದ್ತೀರಾ ಶ್ಲೋಕನ? ಓದ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸರ್ವ ಹೇ ಏತದ್ ಭವಾನ್ ವೇದ ಭೂತಭವ್ಯ ಭವತ್ಪ್ರಭುಃ ಕರಕಮಲಕವದ್ವಿಶ್ವಂ ವಿಜ್ಞಾನಾವಸಿತಂ ತವ. ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು. ಸರ್ವಂ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ, ಹಾಯ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಇದು ಭವಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಭವಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯತನ. ವೇದ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಭೂತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ. ಭವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ. ಭವತ್ ಪ್ರಭು ನೀವು ಎಲ್ಲದರ ಒಡೆಯ. ಕರ ಅಮಲಕರ ವ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹಿಡಿತದೊಳಗಿನ ಅಡಿಕೆಯಂತೆ. ವಿಶ್ವಂ ಅಡಿಕೆಯಂತೆ. ವಿಶ್ವಂ ವಿಶ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಅವಸಿತಂ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ. ತವ ನಿಮ್ಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮುಂದೆ ಅನುವಾದ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ಇಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿ ತೋರಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅನುವಾದ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಜಿ? ಅನುವಾದ ಓದಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಇದೆ ಓದ್ಲಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅನುವಾದ ಓದ್ಲಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಓದಿ. ಇದು ಮೇಲೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡಿ. ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅನುವಾದ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡ್ಡ ಏನು ಬೇರೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡ್ಡ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ತಾಳಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಓದ್ಬಿಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಉಮಾ ಮಾತಾಜಿ ನೀವೇ ಬಂದ್ರೆ ಅನುವಾದ. ಸರ್ವಂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಈ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ. ಏತತ್ ಇದು. ಭವಾನ್ ನೀನು. ವೇದ ತಿಳಿದಿರುವೆ. ಭೂತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿದ. ಭವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟುವ. ಭವತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ. ಪ್ರಭು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಡೆಯನಾದ. ಕರ ಆಮಲ ಕವತ್ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಂತೆ. ವಿಶ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು. ವಿಜ್ಞಾನ ಅವಸಿತಂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ. ತವ ನಿನ್ನ. ಅನುವಾದ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ತಂದೆಯೇ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತೋ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದೋ, ಅಥವಾ ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ, ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿನ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನೆಲ್ಲಿಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಉದ್ದೇಶ
ಉದ್ದೇಶ ಓದ್ಲಾ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಒಂದು ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಲು ಬೇಡ, ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಓದಿ. ಓದಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ಇದೆ? ಅದಷ್ಟು ಸರಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಓದ್ಲಾ? ಓದಿ ಓದಿ ಓದಿ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಜಗತ್ತು ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. 3 ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಎಂದರೆ ಜೀವಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕನು. ಎಲ್ಲವೂ ಭೂತ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಿರ್ವಾಹಕನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿನ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಂತೆ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಶಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವೊಂದರ ಮೂಲ ತಯಾರಕನಿಗೆ ತಾನು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದೆ, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ, ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರಥಮ ಜಾತನಾದುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಕಲವು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಮೂಲವಾಗಿ ಮಹತ್ತತ್ವ, ಈ ಪಂಚಭೂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಆಕಾಶ, ಬೆಂಕಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿರೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಮಹತ್ತತ್ವ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಸ್ಯಾಂಡ್, ಮಣ್ಣು ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಗ ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಾವೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಸಿ, ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಈಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ದೇಹಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು, ತಯಾರಕರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಮನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋರಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನೇನು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ್ರೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಯಾರಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾರದರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು, ಈಗ ಹೇಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಪ್ರಪಂಚ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದೊಂದು ಕಾಲ ಅನ್ನೋ ಸಮಯ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮಗೆ 8.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್, 860 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಸಂಜೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಎದ್ದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಗೊತ್ತು ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಇವಾಗ ಇರೋವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತು, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ಯಾವಾಗ ಅವತರಿಸ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಭಗವಂತನ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ತಯಾರಕರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಇದು ವಸ್ತುಗಳು ಅದರ ಒಂದು ಲೈಫ್, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲನೋ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲನೋ ಅದರ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೂಡ ಲೋಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳು, ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ, ಜಂತು ದೇಹಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ದೇವತೆ ದೇಹಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವರು ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಲೋಕಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಸಾಧಾರಣ ಜೀವಿ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ತುಂಬಾ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿರೋದು. ಅವರು ಕೂಡ ಜೀವಿ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ
ಪದವಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯಜೀವಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಹೇಳೋದು. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಅರ್ಹತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಹತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಜೆನೆ, ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೇ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಬ್ಬರು ಜೀವಿನೇ ಆ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯಜೀವಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಸ್ಥಾನ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂತ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಯಾರು ಜೀವಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ, ನಾರಾಯಣನೇ ಸ್ವಯಂ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಾಗಿ ಒಂದು ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಪದವಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುಳ್ಳ ಪದವಿ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಜೀವಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪದವಿಗೆ ಇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಇವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿ, ಇವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪದವಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ ಕೂಡ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಪದವಿ ನಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಗೌರವ ಅಂತ ನಮಗ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ವಾಸಿಗಳು ಇದನ್ನ ಏನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಜೀವಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಭಗವಂತನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಪದವಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿರೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೆಲ್ಲ, ಅವರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರು, ಶುದ್ಧ ಜೀವಿಗಳು. ಸೊ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭು ಸರ್ವಂ ಹೇತದ್ ಭವಾನ್ ವೇದ, ಸರ್ವಂ ಹೇತದ್ ಭವಾನ್ ವೇದ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲವೂ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಸರ್ವಂ ಹೇತದ್ ಭವಾನ್ ವೇದ. ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭು. ಭೂತ ಹಿಂದೆ, ಭವ್ಯ ಮುಂದೆ ಆಗೋದು, ಭವತ್ ಈಗದು. ಕರಮಲಕ ವದ್ ವಿಶ್ವಂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸಿತ ತವಾ. ಈಗ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾಗ ಅದರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮರದಿಂದ ತಯಾರಿ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದರ ಒಂದು ಹಣ್ಣಾಗಿ ಇರುತ್ತದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಅವನತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೋ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವವೇ ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರಮಲಕ. ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಆಕೆ ಅರಿವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಹಾಕಿ ತಂದ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ಯಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭುಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.